तस्या भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्ये ततारसमनन्यलभ्यं लक्ष्मीन्दुसुम्मं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा श्रीविष्णुश्रीप्रतनापतिं षट्रिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराड् गोविन्दपत्तारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादातिदं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्यकमलावासान् भजे केशवम् केशवार्यकृपापात्रं धीशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां षड्यां गुणसम्पदां शरणोभीतानां षटवोपमुनीश्वरं श्रीमच्छटारिषटवोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीनृसिंहषटवोपमुनिं भजामः वीररग्वीक्षाराध्यतीशानपदाश्रयम् अधूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गेशन्दुना करुणयासौ स्यादिप्रेक्षितं ज्ञातश्रीनृसिंहकार्यमुनिपादाम्बुदेन्दिन्तिरन्दान्तिक्षान्तिदयादिभिः शुभगुणैर्भान्तं बुधाग्रेशरं श्रीमद्रङ्गशटार्योगनिवृत्तेयोन्दिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरशतरिगुणा संयमीन्द्रेण दृष्टं निस्तात्मानं सुमेन रहितयोगिने तु प्रसादास्त्राज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रभविजितप्राप्तलक्ष्मीन्दुसिंहास्थानं सेवेयतीन्द्रम् सकलगुणनिधिं चिररग्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथषटोपैतीन्द्रदुष्टकरुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरगुराच्छटोभूद्यम् वेदान्तदेशिकैरीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गचटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यशतचित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवतं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं श्रीरङ्गगिरीणशासनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गयोगिनात्मरक्षापरम् वीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयं ईर्षाडम्बविवर्जितं शुभगुणैः भान्तं महद्वंसकं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यम् नारायणाद्यैर्कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं दिशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रीदैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानामाद्यस्य न कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्वताह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् उन्नविनयगलमूङ्गिर्कुडियमुदन् பொன்னங்கழக்கமலப்போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கணியாக சேர்த்தினேன் தென் குலத்தார்க்கென்னு கடவுடையேன் யான் நயந்தரு பேரிந்தமெல்லாம் பழுதின்னி நன்னினர் பால் சயந்தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனிதாளினமேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத்தமுதோங்கும் பாலியம்பும் கலித்துறையந்தாதி ஓதகேந்தனே சொல்லின் தொய்கொண்டுனதடி போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நண்பரே தமுன்னாமம் எல்லாம் எந்தன் நாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்கு அரிசமயவெல்லும் பரமராமானுசாயுதன் விண்ணப்பமே தேசமுகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரையில் ஆதிரனாய் வந்துதோன் காசினி மேல் வாதியரவென்றங்கர் கவியாக வாழ்ந்தாரும் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசிய நற்கலித்துறை 108 பாட்டும் பிரேரவேன கருஷை பேணினியே பூமண்ணு மாது பொருந்தியமார்வன் புகழ் மலிந்த பாமண்ணு மாற நடிபணிந்தவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமானுசன் சரணாரவிந்தன் நாம் மன்னி வாழா நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்தை ராமானுசன் பரன் பாதமும் சென்னி தரிக்க வைத்தான் எனக்கேதும் சிதைவில்லையே. ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இன்றைக்கும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீரங்க ராஜதானியிலே
பெருமாள் கைங்கரியத்தை பண்ணிண்டு சம்பிரதாய பிரவர்த்தனத்தை நடத்த முடியாத சமயத்துல அடைக்கலமா வந்த திவ்யதேசமா இருக்கக்கூடிய திருநாராயணபுரம் மேல்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்தலத்திலேயே இருந்தே நடக்கிறது. போன வாரமே சொன்னோம், இந்த திருநாராயணபுரம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருக்கு அடைக்கலம் தந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரால செல்வநாரணன் சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ல பிள்ளை சம்பத்குமாரன் தில்லி ராஜசம்ஸ்தானத்திலேருந்து எழுந்தருள பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் உடையவர் 14 வருஷம் இந்த ஊர்ல இருந்துட்டு திரும்பி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்தருளுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அடியவர்கள்லாம் ராமானுஜனுடைய பிரிவை பொறுக்காத கூடவே வரேன்னு சொல்லச்சே, இல்லை இங்கேயே பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டுருங்க திருநாரணனுக்கும் செல்ல பிள்ளைக்கும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஞாபகார்த்தமாக தன்னிடத்துல ஈடுபாடு கொண்டு தன்னை அனுசந்திச்சு ஆனவரதான் ராமானுஜனுடைய திருவடி வாரத்துல இத்தனை நாளா 14 வருஷம் கழிச்சா மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு அங்க எப்படி ராமபிரான் ஒரு அவசரத்துல பரதனுக்கு பாதுகையை கொடுத்தானோ அத போல தன்னுடைய திருமேனியே இங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி பண்ணின இடம். அதனால ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் எழுந்தருள் இருக்கவே இந்த ஸ்தலத்துல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய திருவுள்ள படித்து நிருசிம்மனுடைய கீர்த்தியாகிற பயிர் சரணாகத ரக்ஷணம், கலிகாலத்துல சரணாகத ரக்ஷணம், அத சாய்க்கிட்டு உத்தாரணம் கலியுகே திதி தாபனீய சுத்தித்தேவ கருடாத்ரிபிலேன்னு சும்மா அந்த கருடாத்ரிபிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அகோபிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிருசிம்மனுக்குதான் கலியுகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் உத்தாரணம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தாபனீய ரகசியத்துல சொல்றது, தாபனீய உபனிஷத்துல. அதன்படிக்கு எம்பெருமான் ராமானுசரும் அதேதான் சிந்த கொண்டார். ஸ்ருதியில வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லித்தோ அதான் ராமானுஜனும் சிந்த கொண்டார். அந்த நிருசிம்மனுடைய கீர்த்தியாகிற சரணாகத ரக்ஷண பயிர் விளங்கி எல்லாருக்கும் பல பர்யந்தம் மோக்ஷாந்த பல பர்யந்தம் இடணும். அப்படி அந்த மோக்ஷாந்த பல பர்யந்தம் இடக்கூடிய அந்த நிருசிம்மனுடைய கீர்த்தியை வளர்க்கறதுக்காக, அகோபில நிருசிம்மனுடைய கீர்த்தியை வளர்க்கறதுக்காக காலே கலவுக்கு ஜகதாம் பரிபாலனாய ஸ்வாராதகான் யதிவரான் பரிகிருஷ்ய பக்தான் கிராமேஷு சஞ்சரசி அப்படின்னு பக்தர்களுடைய கிராமங்கள் தோறும் சஞ்சரிக்கிறதுக்காக, சஞ்சரிச்சு அவள் ஆட்கொள்றதுக்காக ராமானுஜனுடைய திருவுள்ள படிக்கே நிருசிம்மன் யார தேர்ந்தெடுத்தான்னா இந்த திருநாராயணபுரத்துல அவதரிச்ச ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீமத் ஆதிவன்கட சுவாமி பின்னாள்ல. அதனால ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியர் தேர்ந்தெடுத்து காஷாயாதிகளை கொடுத்து தானும் கையில ஆவிர்வகிச்சு ஊரா எழுந்தருள பண்ணும் கோஷம். அப்படிப்பட்ட ஆதிவன்கட சுவாமியினுடைய அவதார ஸ்தலமும் அதே சமயத்துல 60 வருஷங்கள் நிருசிம்மாஸ்தானத்தை நிர்விக்னேன நடத்தி 2ஆம் பட்ட ஐசங்கருக்கு ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டு திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளின ஸ்தலமும் இதுவே. அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்துல இருந்து, அதுவும் பிருந்தாவனத்திலிருந்தே இந்த வாரமும் நடக்கிறது. அநேகமா அடுத்த வாரம் கூட இங்கிருந்து தான் இருக்குமோ என்னமோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 19 தேதி வரையில் தான் இங்க இருக்கும். சரி, அதனால இந்த 2 வாரம் நமக்கு இதுல பிராப்தமாச்சு. போன வாரம் ராமானுஜனுடைய ஜெயந்தி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய சித்திர திருவாதிர திருநக்ஷத்திரமானதுனால தேசிகன் சன்னதியில ராமானுஜனுக்கு காலமையிலேருந்து உற்சவம். அதுல தேசிகர் சன்னதியில எழுந்தருளி யதிராஜ சப்தத்தி அனுசந்தானம் நடந்தது. அதனால அந்த கோஷ்டிக்கு போயிருந்ததுனால நான் சொன்ன டயத்தை விட லேட்டா வந்ததுனால பல பேருக்கும் உபன்யாசம் இல்லை அப்படின்னு தெரிவிச்ச. அதுக்கப்புறம் அந்த நன்னாள்ல அவதார நாள்ல விடக்கூடாதுன்றதுக்காக போன வாரம் அந்த உபன்யாசத்தை பண்ணோம். ஒரு 1/2 மணி 35 நிமிஷம். அதை எல்லாரும் கேட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாரமும் அதே தேசிகன் சன்னதிக்கு செல்லப்பிள்ளை எழுந்தருளி தேசிகனுடைய
மாத்துலர் தான் மாத்துலா சகலா கலாகான்னு கிடாம்பி ஆத்திரே ராமானுஜாச்சாரியர் தான் அவருக்கு ஆச்சாரியன். அவருக்கும் கொள்ளு தாத்தாவா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருக்கு மாதுகுரங்கு பண்ண கிடாம்பி ஆச்சான் மடைப்பள்ளி வந்தமனம் எங்கள் வார்த்தைகள் மன்னியதே யதீஸ்வர மகானச சம்பிரதாயம் மத்வாக்கிய சம்பலித்தம் அப்பிய ஜெகத் சுபாவம் மான்யம் யதீஸ்வர மகானச சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சரணாகதி கீதையில சாய்கிற மடப்பள்ளி வந்தமனம் எங்கள் வார்த்தைகள் மன்னியதேன்னு பரமபத சோபானத்துல சாய்கிற அப்படிப்பட்ட மடப்பள்ளி கைங்கரியம் திருமடப்பள்ளி கைங்கரியம் மாதுகர கைங்கரியம் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருக்கு பண்ணின கிடாம்பி ஆச்சானுடைய திருநக்ஷத்திரம் தேசியம் சன்னதியில அதை கொண்டாடுறா. அதுக்காக செல்லப்பிள்ளை எழுந்தருளி கோயில் திருவாய்மொழி என்ன அன்னைக்கு அமைஞ்சது எத்திராய சப்ததி பாராயணம். இன்னைக்கு நூற்றந்தாதி திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி அதிகாரம் பவன்சாரம் பிள்ளைங்க அதுல அன்வயிச்சுட்டு இப்ப இந்த உபன்யாசத்தை இங்க தொடர்றோம். அதனால இந்த திவ்யதேசத்துல ரெண்டு நாளும் தேசியனுடைய சம்பந்தம், ஒரு நாள் ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம், எத்திராய சப்தத்தை அனுசந்தானம் பாஷ்யக்காரர் எழுந்தருளி பெருமாளுடைய சம்பந்தமே தேசியனுக்கு இன்னைக்கு. அதுல நூற்றந்தாதி கோயில் திருவாரூரோட கூட நூற்றந்தாதி ஸ்ரீயாசனம் பவன்சாரம் பள்ளையந்தாதி அதுவும் நடந்தது. இப்படிப்பட்ட இந்த இதுல 4ஆம் பாசுரத்தில் நாம இருக்கோம். என்னை குடியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து ஊழி முதல்வனையே பண்ணப்பணித்த ராமானுஷன் பரன்பாதமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான் எனக்கேதும் சிதைவில்லையே. முதல் பாசுரத்தினாலே மாறனுடைய சாஸ்திரார்த்தங்கள், அதாவது நிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்க பாடிய மாறனுடைய அந்த தமிழ் மறைய அனுபவிச்ச ராமானுஷன் மாறன் அடிபணிந்தவன். அதனால அந்த மாறன் மறையில என்ன உள்பொருளா சொல்லிருக்கு அப்படின்னா, சேத்தனாச்சேதன பிரபஞ்சம் மொத்தம் எம்பெருமானுடைய உடல், சேத்தனாச்சேதன பிரபஞ்சம் மொத்தமான உடலுக்கு எம்பெருமான் உயிர். அதனால உடலும் உயிரும் எப்படி ஒத்து புரியாதோ அப்படி இருக்கக்கூடியதான அந்த சம்பந்தம், அபிருத்தக்ஷுத்த சம்பந்தம், பெருமாள் உயிர் இந்த ஜீவ தத்துவமும் அச்சேதன தத்துவங்களும் எம்பெருமானுக்கு உடல் அப்படின்றத சொன்னதுனால எப்படி உயிர் உடலை விட்டு இருக்காதோ அந்த உயிர் உடல்னாலத்தான் அது நிறம் பெறுறது. அதே மாதிரி உடல் உயிர்னாலத்தான் நிறம் பெறுறது. அதனால ரெண்டுமே அபிருத்தக்ஷ சம்பந்தமா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றத காண்பிச்ச அந்த மாறன் அடிபணிந்தவன். அதனாலேயே எல்லா சாஸ்திரக்காராலும் பல்கலையோரும் ராமானுஜனை ஸ்தோத்திரம் பண்ண, இல்லைன்னா மொத்த சாஸ்திரமும் வியர்த்தம். லோகத்துல அநேக சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, அநேக கலைகள் அது இருக்கிறதெல்லாம் அப்போ எதுவுமே பிரயோஜனப்படாத போயிடும். அதாவது நம்முடைய ஆத்ம வாழ்வுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொன்னா தேக வாழ்வுக்கு மாத்திரம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதனால அப்படி மாறன் அடிபணிந்து இந்த ராமானுஷன் இப்படி அந்த சம்பிரதாயத்தை அந்த விசிஷ்டாத்வைதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணதுனால பல்கலையோரும் ராமானுஷனத்திலே மன்னி வர்த்தித்தார்கள். எல்லாரும் சத்தை என்ன இல்லைன்னா மோட்சத்துக்குன்னு தனி மார்க்கம், அதே இந்த உலக வாழ்க்கைக்குன்னு தனி மார்க்கம், இப்படி ரெண்டு விதமா ஆயிடுறது. அப்போ உலக வாழ்க்கைக்காக ஒரு வாழ்வுக்கு உண்டான உபாயத்தை அவலம்பிச்சா கை கொண்டாக்கா மோட்ச மார்க்கத்துக்கு உண்டான உபாயத்தை அவலம்பிக்க முடியாது. மோட்ச மார்க்கத்துக்கு உண்டான உபாயத்தை அவலம்பிச்சா உலக வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது. இது ரெண்டும் ஒண்ணு இல்லாத போறதுனால எல்லாருக்கும் அப்போ மோட்சம் சித்திக்காது. ஆனால் விண்ணாடு நுங்கட்கழிவு அப்படின்னு சாட்சிது பசுர் மனுஷ பக்ஷீவா ஏச்ச வைஷ்ணவ சம்சயாக தேனைவத்தே பிரயாசந்தி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் உத்கோஷிக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு உண்டு. அப்போ எப்படி
அது பொருந்தும் அப்படின்னு சொன்ன இந்த உயிர் இருக்கக்கூடிய உடம்பு உயிருக்காக தான் பாடுபடுறது. அந்த உயிர் உடம்புனுடைய எல்லா செய்கைகளையும் அது பிரயோஜனமா ஏத்துக்கு. அதனால எம்பெருமான் அவரவர்கள் இருந்த நிலைமையிலேயே கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி அப்படியே அவன் திருவடியை பற்ற முடியும். எத்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோதி ததாசியத்து எத் தபஸ்யசி கவுந்தேயா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம்னு அவாவா என்ன நிலைமையில பண்றாளோ, என்ன சாப்பிட்றாளோ, என்ன ஹோமம் பண்றாளோ, என்ன தபஸ் பண்றாளோ, என்ன தானம் பண்றாளோ, அதனால எத்கரோஷி எதை செய்யறையோ, அதனால அந்தந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துக்கு தகுந்த காரியங்களை செய்தாலும் அதையே எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பிச்சு அப்படியே அவனுடைய பாதார விந்தத்தை பற்றி உய்யலாம், ஆத்ம உஜ்ஜீவனம் ஏற்படும் அப்படின்றத சொன்னதுனாலே பல்கலையோரும் தாங்கள் சத்தை பெற்றதாக நினைத்து ராமானுஜன் நல்வழி காட்டினார். அதாவது எந்த மார்க்கத்துல நாம அவலம்பிச்சிருக்கோமோ, நாம இப்ப என்ன காரியத்தை பூர்வ ஜன்ம சுகிருத விசேஷங்கள்னால என்ன மாதிரி சரீரம் கிடைச்சிருக்கோ அந்த சரீரத்தை கொண்டே அதுல இருக்கக்கூடிய காரியம் அந்த சரீரத்துக்கு அனுகுணமான செயல்களை கொண்டே அதை எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பித்து அவனுடைய திருவடியை சரணாகதி பண்ணாக்க மோட்சத்தை பெறலாம் அப்படின்றத சொன்னதுனால பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த ராமானுஜன் சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ராமானுஜனை அவருடைய உபதேசங்கள்ல எப்பவுமே மன்னி இருக்கணுமோ இல்ல, வேற ஒரு உபதேசத்தை கேட்டா உடனே அதுவும் நன்னா இருக்கு அப்படின்னு போயிடலாமோ இல்ல. ஏன்னா இது அனாதி பாப கர்மத்தினால கலுஷிதமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவானது அது மாறி போகாத இருக்கிறதுக்காக எப்பவுமே ஒருத்தருடைய உபதேசத்தை நாம கேட்டோம்னா அதன்படி நடக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்ததுன்னா அவளை எப்பவும் ஸ்மரணம் பண்ணிண்டே இருக்கணும். அந்த ஸ்மரணம் பூர்த்துன்னு சொன்னாக்கா உடனே வேற ஒண்ணு குடிகொள்ளும். அதனால அப்படிப்பட்ட ராமானுஜன் நாமத்தை நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே, அந்த ராமானுஜனுடைய நாமத்தை சொல்லுவோம் அப்படின்னு முதல் பாசுரத்துல சொன்னார். ரெண்டாவது பாசுரத்துல என்ன சொன்னார்னா, இப்படி நெஞ்ச நமக்கு அனுகுணமா இருக்கக்கூடியது எது? நெஞ்சு. காரணம் என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் நெஞ்சுதான் காரணம். மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பந்தத்துக்கும் சம்சார பந்தத்துல இருக்கிறதுக்கும் மனசுதான் காரணம். மோக்ஷோபாயத்துல ஈடுபடுறதுக்கும் அந்த மனசுதான் காரணம். மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகம். இதை எதுக்காக திருப்பி சொல்றோம்னு சொன்னா, அப்போ இந்த மனசுதான் காரணமானதுனால அந்த மனசைதான் நாம நமக்கு உற்ற துணையாக கொள்ள முடியும். லோகத்துல மகான்களா இருக்கக்கூடியவா நமக்கெல்லாம் மேற்பட்டவர்கள். அவளோட கூட நாம சம்சர்க்கம், அதாவது ரொம்ப பழகி அவளுக்கு துணையா இருக்க முடியும். அவள் இடத்துல நல்ல உபதேசம் கேட்கலாம், அவள் இடத்துல அடிபணிஞ்சு சுசூஷ செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் நாம தனி. அதனால அவளோட துல்லியமா நம்மால வர்த்திக்க முடியாது. அதனால அவளை துணை கொள்ள முடியாது. அவளை என்ன பண்ணலாம்? அவள் திருவடியை பற்றி அவளை அணுகி கைங்கரியாதிகளை செய்து உபதேஷந்தி ஞானம் ஞானினா தத்துவதர்சினஹான்ற ரீதியில அவளுக்கு பரிபிரஷ்ன சேவையா அப்படின்னு சேவாதிகள் பண்ணி அவளிடத்துல நன்ஞானத்தை பெற்று நாம அனுஷ்டிக்கலாம். ஆனா அவளை துணையா கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. அவ மகான்கள். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சாரார் யாருன்னு சொன்ன, நாஸ்திகாய் மாதிரி மாறுபட்ட பாதையில போறவா. அவளை துணையும் கொள்ள முடியாது. நமக்கு தகுந்த துணையா இருக்கணும்னா இந்த வேவ் லென்த்னு சொல்றேனே, அதாவது நம்முடைய நமக்கு தகுந்தவாளோட தான் நம்ம துணை கொள்ள முடியும். அப்படின்னு பார்த்தா மற்றவாளோட பரமைக்காத மற்ற பாகவதாளோட துணை கொள்ளலாமான்னா அவளுடைய தன்மை உயர்த்தியானது, நாம கீழ்பட்டவாளானதுனால அவளை துணை கொள்ள முடியாது. நமக்கு கீழ்பட்டவாள் இருக்காளே, நாஸ்திகாலா இருக்காளே, அவளை துணை கொண்டா நம்ம நல்ல வழிக்கு போக முடியாது. அதனால நமக்கு துணை எதை கொள்ள முடியும்னா நம்ம நெஞ்சதான் கொள்ள முடியும். அதனால தான் முன்னமே சொன்னத்தினுடைய சுருக்கம் தான் இப்ப சொல்றேன். பெரிய திருவிந்தாதியில கூட நம்மாழ்வார் நெஞ்ச கொண்டுதான்
இது பண்ற. முந்துற்ற நெஞ்சே முயற்சி சுமந்தெழுந்து முந்துற்ற நெஞ்சே அப்படின்னு தான் சாய்க்கிறேன். சரி, அதனால இப்ப அந்த நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களேன்னு பணிச்சார். உடனே நமக்கு தோழமையா இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு என்ன பண்ணிச்சு? நிக்க ராமானுஜன் நிக்க சீலமல்லால் உள்ளாதென் நெஞ்சி அப்படின்னு ராமானுஜனுடைய உயர்த்தியான சீலம் இருக்குது. சீல குணம், ஒழுக்கம், இதை தவிர வேற ஒன்று என்னுடைய நெஞ்சு உள்ளாது. ஒன்றறியேன் எனக்குற்ற பேரியல். அதனால என்னுடைய சுபாவமாகப்பட்டது அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. அதாவது நெஞ்ச பிரார்த்தித்தபடி ராமானுஜனை தவிர வேற ஒன்றும், ராமானுஜனுடைய குணத்தை தவிர. என்ன குணம்? ராமானுஜனுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, திருமங்கையாழ்வார் காட்டின வழியிலே போகக்கூடியவர். திருமங்கையாழ்வார் எப்படி காட்டினார்? வேதார்த்தத்தை காட்டினவர் நம்மாழ்வார். அந்த வேதார்த்த அனுஷ்டானத்தை சொன்னவர் திருமங்கையாழ்வார் காட்டினார். மற்றுமோர் தெய்வமுளதென்று இருப்பாரோடு உற்றிலேன் உற்றதும் உன்னடியார் கடிமைன்னு சொன்னதுனால இதர எம்பெருமானுக்கு சமமாவோ அதிகமாவோ இன்னொரு தெய்வம் இருக்குதுன்னு சொல்றவாளோட சம்பந்தம் வச்சிருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு. தன்னரங்கன் கல்லார் பொழில் தன்னரங்கன் கமலப்பதங்கள் நெஞ்சில் கொள்ளா மனுஷரை நீங்கின்னு சொன்னார். அதனால எம்பெருமான நெஞ்சில் கொள்ளாதவாள நீங்கி வர்த்தித்த திருமங்கையாழ்வார். அந்த திருமங்கையாழ்வார் அடிபணிஞ்ச ராமானுஜனுடைய குணம் இருக்குதே, அதே போலத்தான் எம்பெருமான தவிர மற்றவாளை ஏற்கக்கூடியவாளோட சம்பந்தம் வச்சிக்காத அந்த ராமானுஜனுடைய உயர்ந்த சீலம் இருக்குதே. அதாவது பதி பாராட்சியம் பரமை காந்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பதி பாராட்சியம்னா பதி, அதாவது ஸ்திரீ பிராயம் இத்தரன் ஜகத்துன்னு நாம எல்லாரும் பத்னிகள் தான். அது ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் ஆடானாலும் ஆடா இருந்தாலும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவராசிகள் தான். ஆனா சாஸ்திர வசியத்து அதுக்கெல்லாம் இல்லை. அதனால மனுஷர்கள் எல்லாம் ஸ்திரீ பிராயம் இத்தரன் ஜகத்து. அப்படி இருக்குச்சே எம்பெருமான இடத்துல பத்தியின் இடத்துல பத்னி எப்படி இருக்கணுமோ சித்தரன் இடத்துல கண் வைக்காத போல இருக்கணும். அதனால இந்த சாஸ்திரார்த்தங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கூடவே நம்முடைய அனுஷ்டானத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இப்ப காலத்துல பிரசங்காத்துக்கு சொல்றேன், அது யாருக்கோ அது அவளுக்கே தவிர மற்றவாளுக்கு இல்லை. அதனால நாம படிக்கிறோம்னு அர்த்தம் இல்லை. அதாவது இந்த காலத்துல அங்கங்க கேள்விப்படுறத பார்த்தா பதி பாராட்சியம்ன்றது சொல்றது. அதாவது பல இடத்துல சம்பந்தம் வச்சுக்கிற மாதிரி எல்லாம் லோகம் ரொம்ப தலைகீழா இருக்கிற குணத்துல முன்னேறிண்டு வருதுன்னு அங்கங்க கேள்விப்படும். அப்படி இருக்கவே கூட. அதாவது பதி பாராட்சியமா இருக்கணும். அந்த இங்க லோக வாழ்வுல எப்படி புருஷன் மனைவி எப்படி கணவன் மனைவி எப்படி ஒன்னா இருக்காளோ வேற யாரையும் நாடாம இருக்காளோ அதே போலத்தான் எம்பெருமான தவிர ஸ்திரீ பிராயத்தில் இருக்கிற நாமும் நாடாத இருக்கு. அததான் ராமானுஜன் கொண்ட குணம். அந்த மிக்க சீலமல்லால் உள்ளாதன் நெஞ்சி ஒன்றறியேன் எனக்குற்ற பேரியல்வே. அதனால அந்த நெஞ்சி அந்த ராமானுஜன் குணத்திலேயே ஈடுபட்டதுனால என்னுடைய சுபாவமாகப்பட்டது இதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லாம அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு சொன்ன. அதனால சொன்னத்தை கேட்ட நெஞ்ச மூன்றாவது பாசுரத்துல பேரியல் நெஞ்சே அடிபணிந்தேன் உண்மை. பெரிய சுபாவத்தை கொடுத்த பெரிய நல்ல சுபாவத்துடைய நெஞ்சே உன்னை அடிபணிந்தேன். அதாவது நமக்கு துணையா நல்லத பண்ண நெஞ்ச அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை புகழ்ந்தார். அடிபணிந்தேன் உன்னை. அதனால என்ன ஆச்சு? இப்படி இவருக்கு என்ன இப்படி நெஞ்சு இவர் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்டதுனால அந்த நெஞ்ச ஸ்தோத்திரம் பண்ண. அதனால என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்ன, ராமானுஜமுனி கண்டு செய்யும் சீரிய பேருடையார் அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கு. ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யக்கூடிய இந்த நெஞ்சு இந்த மாதிரி நல்ல சுபாவமா இருந்ததுனால ராமானுஜனுடைய திருவடிவாரத்துல யார் கைங்கரியம் பண்றாளோ அந்த கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய சீரிய பேருடையார் உயர்ந்த புருஷார்த்தம். புருஷார்த்தம்னா தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு
அப்படின்னு சொல்றது 4 புருஷார்த்தம். இந்த அறம்பொருள் இன்பம் அப்படின்றதெல்லாம் இங்குத்திய புருஷார்த்தம். அதெல்லாம் சரீர பிரயுக்தமான புருஷார்த்தங்கள். அது சரீரம் எப்படி அழியுமோ அத போல. வீடு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புருஷார்த்தம் ஆத்ம சம்பந்தியான புருஷார்த்தமானதுனால அது என்னைக்கும் அழிவற்றதான ஆத்மா எப்படி அழியாததோ அது போல அது அழிவற்றதான புருஷார்த்தம். அந்த புருஷார்த்தம் அது வீடு மோட்சம் அப்படின்ற புருஷார்த்தமாகப்பட்டது எம்பெருமானுடைய திருவடிவாரத்துல கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய புருஷார்த்தம். அதை காட்டிலும் உயர்ந்த புருஷார்த்தம் எது அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமான அடியவர்கள் தரத்திலே கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியது. அதனால ராமானுஷ முனி கன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையார் அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே. அப்படி ராமானுஷ முனிக்கு அன்பு செய்யக்கூடியதான பெரிய புருஷார்த்தத்தை பெற்ற பெருமையை பெற்றேன். அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கே. இப்படி ராமானுஷனுடைய குணத்துல ஈடுபட்டதுனால உன்னுடைய தயவுனால நான் இந்த மாதிரி சேர்ந்தேன். நீ இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்காக உன்னை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ இந்த ராமானுஜாதி மொத்தமே நெஞ்சோட கூட உறவாடுறதுதான். அதாவது ஆளவந்தார் கூட ஸ்தோத்திர ரத்னம் பண்றார். அந்த ஸ்தோத்திர ரத்னத்துல தன்னுடைய அனுசந்தானமா தான் அனுசந்தானம் பண்ணதே தவிர உபதேச ரூபமோ அதுவோ இதுவோ எதுவும் பண்ணல. அந்த ஸ்தோத்திரத்தை நாம அப்படியே அனுசந்தானம் பண்ணோம்னா நாமும் அப்படியே பெருமாள் இடத்துல அவர் எப்படி எல்லாம் அனுசந்திச்சாரோ அது மாதிரி நாமும் அனுசந்திக்கிற மாதிரி ஆகுது. அதே போல இந்த ராமானுஜன் இடத்துல அமுதனார் தான் சொந்த அனுபவத்தை சொன்னார். நாம அந்த பாசுரத்தை அனுபவிச்சோம்னா நாமும் அப்படியே ஈடுபட்டோம் மாதிரி ஆகுது. இந்த இடத்துல பொதுவுல அடிக்கு என்னை சேர்த்ததற்கேன்னு ராமானுஜமுனி கந்து செய்யும் சீரிய பேருடையார்னு சொன்னா கூட ராமானுஜனுக்கு திருவடிவாரத்துல கைங்கரியம் பண்ண சீரிய பேருடையார் கூரத்தாழ்வான். அந்த கூரத்தாழ்வானுடைய சிஷ்யர் தான் இந்த அணி அரங்கத்தமுதனார். அதனால அந்த கூரத்தாழ்வான் திருவடிகளில என்னை சேர்த்ததற்கு உனக்கு நெஞ்சே அடிபணிந்தேன்னு சொன்னார். அந்த சரி. இப்ப கூரத்தாழ்வான் திருவடியில சேர்த்ததுனால என்ன லாபம், சேர்ந்ததுனால என்ன லாபம்ன்றத இந்த பாசுரத்திலே சொல்லுகிறார். என்னை புவியில் போன வாரம் சொன்னது சாமானிய அர்த்தமா சொன்னோம். அதாவது ராமானுஜன் இந்த புவியிலே நம்மை ஒரு பொருளாக்கி அருளினார்ந்து. அது மாத்திரம் இல்ல, அப்படி இல்லாத இப்படியும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி அந்த ராமானுஜமுனிக்கு அன்பு செய்யும் சீரிய பேருடையாரா இருக்கக்கூடிய கூரத்தாழ்வான் திருவடிவாரத்திலே சேர்த்து வைத்ததனாலே இவர் சேர்ந்தார். அவருடைய திருவடியை ஆசிரியத்தினாலே என்ன இவருக்கு கிடைச்சது? அந்த கூரத்தாழ்வார் என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி இந்த பூமியிலே ஒரு பொருளாக்கினார். இந்த புவியில் ஒரு பொருளாக்குறார் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அப்படின்னு சொன்ன, ஒரு மனுஷனா நடந்தாதான் மனுஷன் எல்லாரும் கொண்டாடுவார். இல்லைன்னா மாக்கள் அதாவது மிருகத்துக்கு சமானமா ஆகும். அதனால வேதத்தெல்லாம் சொல்லிருக்கே, தாயார் தெய்வத்தை போல நினைக்கணும், அப்புறம் தந்தைய தெய்வத்தை போல நினைக்கணும், ஆச்சாரியனை தேவதையை போல நினைக்கணும், அதிதிகளை தேவதையை போல நினைக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிருக்கே. அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்வழியா அதாவது அப்படி நினைச்சு கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணணும்னு சொன்ன நான்ற எண்ணமோ என்னுடையது அப்படின்ற எண்ணமோ அப்படி நான் எனக்கு அப்படின்ற எண்ணமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் மோகாரங்கள்லாம் அச்சதா இருக்கும். அப்படி என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி அந்த புவியில நாம தான் பெரியவன் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து. மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை அதாவது அஜ்ஞானத்தினால ஏதோ ஓடி ஓடி உண்டியே உடையே உகந்தோடும் இம்மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லும்படியா
இந்த உடலுக்கே கரைந்து நைந்து இந்த உடலுக்காகவே உழைக்கிறது, இதுதான் பிரதானம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்த அந்த பழவினை அனாதி வாசனை ஏன் மறுபடி நாம புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம்னு திருப்பி திருப்பி இந்த சக்கர பரிவர்த்தியில வரோம்னா உடலுக்கே உழைக்கிறோம், வேற எதுக்குமே உழைக்கிறது இல்லை, ஆத்மாவுக்காக உழைக்கிறது இல்லை. அதாவது எத்யபி யாக யஜ்ஞாதி கர்மாக்கள் பண்ணா கூட இந்த சரீரத்தை காட்டிலும் இன்னொரு நல்ல சரீரம் வரணும் தான் நாம நினைக்கிறது பண்றமே தவிர, அப்படி வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய பிரகிருதி புருஷ போகம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இருக்கு, அப்படி ஐகிக அமூஷ்மிக பலத்துக்கெல்லாம் நாம காரியம் பண்றதெல்லாம் கூட, அதாவது இன்னைக்கு ஒரு சட்டை போட்டுக்கணும், இதோட வசதியா ஒரு பிராண்ட் போட்டுக்கணும்னு அது போல இந்த மனுஷ சரீரத்தை காட்டிலும் தேவ சரீரம் வரணும் அப்படின்னு தான் பாடுபடுறோமே தவிர இந்த உடலுக்காகவே உழைச்சு பண்றோம். அது மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை அப்படிப்பட்டதான அனாதியான அந்த வாசனையை வேறறுத்து செடிய களையில வெட்டினா மேல துளுக்கும், அதனால வேரோட புடுங்கி எரிஞ்சாதான் மறுபடியும் அது வளராது. முன்னை பழவினை வேறறுத்து இதெல்லாம் கூறத்தாழ்வார் பண்ண காரியம். ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த விராமானுஷன். ஊழி முதல்வன் அப்படின்றது யாருன்னா நுசும்மன்னு போன தடவையே சொல்லிட்டோம். ஊழி முதல்வன் பொதுவா நாராயணன். அந்த இடத்துலயே தொகுத்த வரத்தனாய் தோலாதான் மார்வம் வகிர்த்தவளை உயிர்த்தோள் மாலே உகத்தில் ஒரு நான்கு நீ உயர்த்தி உள்வாங்கினியே அருநான்கு மானாய் அரி அரு அரி அப்படின்ற பாசுரத்து மூலமா நுசுமனத்தான் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்மானம் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடிய காரணபூதன் அப்படின்றத சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊழி முதல்வனே பண்ண பணித்த ராமானுசன் பரன் பாதமும் அந்த ராமானுசனுடைய திருவடியை என் சன்னி தரிக்க வைத்தான். அதாவது பூமியில இவன் ஒரு நல்ல மகான், அதாவது கோயில் நம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய கோயில இவர் தான் புரோஹிதரா இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அத்த ராமானுசனிடத்துல லோக குருவா இருக்கக்கூடிய ராமானுசனிடத்துல சமர்ப்பிக்கும்படி பண்ணினது கூறத்தாழ்வார். அதுக்கு முன்ன நாம தான் பெரிய கோவிலுக்கு அதிகாரி, பெரிய கோவிலினுடைய இதெல்லாம் இது பண்றோம் அப்படின்னு தன்னுதா இருந்தது. அந்த அப்படி தன்னுதா இருந்ததுன்னு சொல்றத லோக குருவா இருக்கக்கூடிய ராமானுசனிடத்துல சமர்ப்பித்ததுனால இவர் புவியிலே ஒரு பொருளானார். என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி, அவருடைய சொந்த வாழ்க்கை அப்படி சொல்லி என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து. அதனால ஆச்சாரியன்னு தேவனை போல உபாசிக்கணும்னு சொன்னமே, அந்த மாதிரி ஆச்சாரியனுக்கு எது திருவுள்ளமோ அதை பண்ணணும். அதனால மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை, அதனால அந்த ஆச்சாரியனுக்கும் திருவுள்ளம் எது? ராமானுசனுடைய திருவடி வாரத்துல ராமானுசனுடைய திருவடியை போற்றதுதான். அவர் அணியரங்க தமுதனாருக்கு பிராச்சாரியனாரர். அதனால தன்னுடைய ஆச்சாரியனான கூறத்தாழ்வானுக்கு எது உயர்ந்தது? ராமானுசனை போற்றதுதான். அதனால மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து. அதனால ஆச்சாரியன் பிராச்சாரியன் இப்படியே எம்பெருமான் வரையில் அது ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ராமானுசனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலே ராமானுசனுடைய திருமுடி சம்பந்தத்தினால பெருமாள் பர்யந்தமான ஆச்சாரியர்கள் நிறம் பெறுகிறார்கள். அப்படின்றதுனால மருள் சுரந்த முன்னை பழவினில போயிடுச்சு. ஊழி முதல்வனையே, அதனால என்ன ஆச்சு? எம்பெருமானே எப்பவும் ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த விவேகித்து அனுசந்திக்கும்படியான பண்ணுதல்னா ஆராய்ந்து அனுசந்தித்தல். இப்போ பருத்தி இருக்குதே, பருத்திய கூட நூக்கணும்னா அத பண்ணுதல் பண்ணிதான் அதுக்கப்புறம் பட்டை போட்டு நூக்கணும். அப்படியே நூத்தா அது சடையும் இதுவுமா வரும். அதனால அதை விவரிச்சு ஆராய்ந்து அலசி பார்த்து அது விவேகித்து பண்ணக்கூடிய அனுசந்தானத்துக்கு பண்ணுதல். ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த ராமானுசன் பரன் பாதமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான். ராமானுசனுடைய திருவடியை என் சென்னியிலே என் தலையிலே பதிக்கும்படியாக பண்ணி வைத்தார். இப்படி ராமானுசனுக்கும் தாதியை பாடும்படி பண்ணி
தமக்கு ஆச்சாரியனான ராமானுஜன் நூற்றுந்தாதை பாடும்படி பண்ணி அப்படி மிக்க உயர்ந்தவராக அமுனா தபனாதி சாயி பூம்னா எதிராஜேன நிபத்தநாயகஸ்ரீ கொண்டாடக்கூடியதான ராமானுஜனாலே எல்லா ஆச்சாரிய பங்கி மொத்தம் முன்னும் பின்னும் ஏற்றமடைகிறது அப்படின்னு சொல்றதுனால பரனாயிருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்தவராயிருக்கக்கூடிய சர்வஸ்மாத் பரனாயிருக்கக்கூடிய ராமானுஜன் பரன் பாதமும் என் சென்னித்தரிக்க பரன் ராமானுஜன் பாதமும் என் சென்னித்தரிக்க வைத்தான். அப்படி கூறத்தாழ்வார் பண்ணார். அப்படி பண்ணத்தினாலே எனக்கு ஏதும் சிதை இல்லையே, இப்படி ஆட்கொண்டத்தினால எனக்கு எந்த விதமான குறைவும் இல்லை அப்படின்னு. இப்போ இத நெஞ்சிடத்துல சொல்ற, இத நெஞ்சு துணையா இருந்த உஷா துணையா இருந்த நெஞ்சிடத்துல இதை சொல்லுகிறார். எல்லா பாட்டுமே நெஞ்சிடத்துல சொல்றதுதான். இப்போ நாமும் இதை அனுசந்தானம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோம், நமக்கும் இதேதான். அதனால இந்த ராமானுஜாதி மொத்தமே இதுதான். நமக்கும் ராமானு சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களேன்னா நம்ம நெஞ்சு எப்பவும் சொல்லணும். அதே மாதிரி நாமும் அந்த ராமானுஜனுடைய நம்ம நெஞ்சு ராமானுஜனுடைய சீலத்தை தவிர வேற உள்ளாது இருக்கும். இருந்ததுன்னா நாமும் அந்த நெஞ்சினால நல்ல சுபாவத்தை பெற்று இந்த மாதிரி விளங்குவோம். இந்த இதுல வரைச்சே இதுல இந்த பாசுரம் நமக்கும் இது அனுசந்தான பூர்வமான பாசுரம் தான். இந்த இடத்துல ஒரு சுவானுபவம், என்னுடைய அனுபவத்தை இந்த இடத்துல உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். அதாவது இது பகிர்ந்துக்கிறேன்னா என்னுடைய அனுபவத்தை ஏன் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்? அதாவது உம்முடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுனால அனாவசியமான நாழி தானே இதுல அர்த்தமா இருக்கு அப்படின்னா அப்படி இல்லை. அதாவது போற்றி உகப்பதும் சிந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகை சாற்றி வளர்ப்பதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கு. யார போற்றி வளர்க்கணும், புகழணும், புந்தியில் கொள்ளணும், அந்த ஞானத்துல கொள்ளணும். அவளிடத்திலேருந்து முன்னம் பெற்றதற்கு இதெல்லாம் ஈடே கிடையாது. சற்று அல்லவோ ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னா ஏற்றி மனத்தெழில் ஞான விளக்கை ஏற்றி மனத்துல நம்முடைய மனத்துல ஏற்றி வைத்து இருள் அனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு இருள் அனைத்தும் மாற்றியாலே அந்த ஆச்சாரிய சார்வபௌமாள் இடத்துல மாயனும் காணகில்லான், மாற்றினவர்க்கு ஒரு கைமாறு மாயனும் காணகில்லான். அவளுக்கு கைமாறு கிருதி உபகாரம் அப்படின்றது உபகாரம் இது பண்ணவே முடியாது, எம்பெருமானால கூட பண்ண முடியாது, சர்வேஸ்வரனால கூடன்னு சொல்லி. அத போல இந்த பாசுரத்தினுடைய அடிச்சோடு இதே, அதாவது என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி, அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஐசிங்கர் நியமனத்தினால நூத்தஞ்சாதியே உங்களோட அந்த அர்த்தானுசந்தானம் பண்ணிக்கிறேனே, அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் புவியில் ஒரு பொருளாக்கி இந்த அஜானத்தையே தரக்கூடியதான இருள் தருமா ஞானம், அந்த இருள் தருமா ஞானத்துல ஒரு பொருளாக்கி அந்த இதுல ஒரு இதுவும் ஒருவன் அப்படின்னு எண்ணும்படியா பண்ணி வைத்த மகான் யார் அப்படின்னு சொன்ன 42ஆம் பட்ட ஐசிங்கர் இஞ்சுமத் ஐசிங்கர் இருந்தாரு. அவருடைய திருப்பேரனார், அதாவது இதுக்கு முன்ன நுசுமப்பிரியா சம்பாதகரா 50 வருஷ காலம் எழுதியிருந்தார் புருஷ கிருஷ்ணமாச்சார் சுவாமி அப்படி. அந்த மகானிடத்துல அடியனுடைய தகப்பனார் ஒரு சமயம் தேவப்பெருமாளுடைய உற்சவம், நாளைக்கு இதுலேருந்து ஆரம்பம், காஞ்சிபுரம் தேவப்பெருமாள் உற்சவம். அதுல 3ஆம் உற்சவம் கருடோத்சவம். அவனுக்குதான் கருடோத்சவமே மிக உயர்ந்தது, தனித்தன்மை வாய்ந்ததான பெருமை மிகுந்தது. அப்படிப்பட்ட கருடோத்சவத்துல அந்த வருஷம் முக்கூர் ஐசிங்கரும் எழுந்தருள் இருந்தார். கருடோத்சவத்துல ஆழ்வார் வீதி, அவர் வீதி ஒரு நாள் என் அருளாழி அம்மானை கண்டத்தால் இது சொல்லி அப்படின்னு தேவப்பெருமாள் ஆழ்வார் வீதி, ஆழ்வார் எப்படி விபவத்துல பிரார்த்திச்சாரோ அதே மாதிரி அர்ச்சையிலே எழுந்தருள்றார் ஆழ்வார் வீதி வழியா. அந்த இடத்துல ஆழ்வார் வீதி வழியா நம்ம ஆழ்வாருக்கு மரியாதை பண்ணி
அப்படியே பாஷ்யக்காரருக்கு ராமானுஜனுக்கு மரியாதை பண்ணி தூப்புல் தேசியனுக்கு மரியாதை பண்ணக்கூடிய அவசரம். அதாவது அந்த சன்னதிக்கா எழுந்தருளுக்கே சன்னதி திருக்கோடியில இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மடம், அந்த மடத்துல தேப்பெருமாளை மங்களாசாசனம் கருடோற்சவத்துல பண்ணிட்டு பாராயண கோஷ்டியை அலங்கரிச்சு முக்கூர் ஸ்ரீமத் ஐயங்கர், இது 78ஆம் வருஷம் நடந்தது. 1978 முக்கூர் ஐயங்கர் பாராயண கோஷ்டியில முன்ன ஆத்திராசனதா எழுந்திருந்தார். பெருமாள் பின்னால முக்கூர் ஐயங்கர் பாராயண கோஷ்டியோட, அது பின்னால சுவாமி எழுந்தருளினார். அதாவது இப்போ ஆச்சாரியன் அவர் எழுந்தருளினார். அடியனுடைய தகப்பனார் கையை பிடிச்சி இவனுக்கு ஏதாவது நல்லதை உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே பிரார்த்தித்த ஒரு காரணத்துக்காக அவருக்கு கொஞ்சம் திருமேனி அப்பப்போ கொஞ்சம் சௌரியம் இல்லாத இருக்கும், இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் மாதிரி. அப்படி இருக்க செய்ததும் காலங்காத்தால 6:30 மணி 6:15 மணி எப்போ உதயமாகுதோ அதுல இருந்து ஒரு அரை மணிக்குள்ள அப்படி ஆரம்பிச்சு, நான் என்னுடைய விருத்தி பல பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம், தெரியாது இருந்துக்கலாம். வைதிகனாவனா இருந்தனே தவிர விருத்தியில வரைச்சே லௌகிக விருத்தி தான். அதனால அந்த ஆபீஸ் போறதுக்குள்ள 1 மணி காலம் 3/4 மணி காலம் அப்படி தன்னுடைய திருமேனி சமத்தையும் பாராம கிரந்த சதுர்ஷயங்களை அருளி மறு ஈஸ்வரன், அதாவது லோகத்துல இவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்றத தெரியற மாதிரி பண்ணினவர் அந்த மகா. மறு ஈஸ்வரந்த முன்னை பழவினை வேறருக்கு. அதனால யானே எந்தனதே அப்படின்னு இல்லாத எம்பெருமானுக்கே அடிமைப்படணும், எம்பெருமானுடைய திருவடிகாரத்தையே ஆசிரியக்கணும் அப்படின்ற ஆதேச வசியகிருதா அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் சாய்க்கிறார். அதாவது சாஸ்திரத்தினுடைய வசியத்தை, அதாவது சாஸ்திர வசப்பட்டவனை நிற்கும்படி பண்ணி ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த ராமானுஷன். ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த ராமானுஷன். இந்த இடத்துல அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், தொகுத்த வரத்தனாய் தோளாதான் மார்வம் வகுத்தவளை உயிர்த்தோள் மாலே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால ராமன் யாரு? அந்த மால் வியாமோகம் ரமித்துவம் தானே ராமன், ரமய தீதி ராமகான். அப்படி நிசும்மன் தான் அந்த ராமன். ஊழி முதல்வன் யாரு? நிசும்மன். ராமன் யாரு? அவன் தான். ராமன் எதுக்காக சொல்றோம்னா அந்த மாலேன்ற சப்தம் அங்க பிரயோகப்படுத்திருக்காரு. அப்ப ராமானுஷன் யாரு? ராமனுக்கு அனுஜனா இருக்கவா ராமானுஷன் லக்ஷ்மணன். இந்த இடத்துல ராமானுஷன் யாரு அப்படின்னு சொன்ன அந்த நிசும்மன், மாலேன்னு சொல்லப்பட்ட விழிக்கப்பட்ட நிசும்மன் ராமன். ராமனை தொடர்ந்து அவனை என்னாலும் அவனுடைய நியமனானுசாரியா அந்த ஸ்தானத்துல வீற்றிருக்கவாள் ராமானுஷன். அவனை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அழகிங்கர், அதாவது பிரகிருதம் அழகிங்கர். இதுக்கு முன்னே இருந்த அழகிங்கர், இப்ப நமக்கு அரியன் விஷயத்துல பிரகிருதம் அழகிங்கர். ஊழி முதல்வனையே அந்த அழகிங்கர் என்ன பண்றார்? ஊழி முதல்வனா இருக்கக்கூடிய இந்த நிசும்மனையே தான் விவேகித்து எல்லாரையும் ஆசிரியிக்க வேணும் அப்படின்னு ஊர் ஊரா அந்த நிசும்மனுடைய கட்டளை படிக்கு எழுந்தருளை கொண்டு போய் அவர் திருவடியில எல்லாரையும் ஆசிரியிக்க வைக்கிறார். அப்படி ஊழி முதல்வனையே பண்ண பணித்த ராமானுஷன் பரன் பாதமும். அந்த சுவாமி எனக்கு காலக்ஷேபங்கள்லாம் சாட்சி மாத்திரம் நம்பிக்கே, இந்த ஐசிங்கருடைய திருவடியை நீ ஆசிரியிக்க வேண்டும். அதாவது ராமானுஷனா இருக்கக்கூடிய இந்த ஐசிங்கருடைய திருவடியை ஆசிரியிக்க வேண்டும். ராமானுஷன் பரன் பாதமும் என் சென்னித்தரிக்க வைத்தான். அப்படி இந்த ஐசிங்கருடைய திருவடியை ஆசிரியிக்கும்படியா பண்ணின மகான் யாருன்னு சொன்ன அந்த புருஷ கிருஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமி தான். அடியனுக்கு காலக்ஷேபங்கள்லாம் சாய்ச்ச இந்தி மோட்டேஷனுடைய திருப்பேரனார். அப்படிப்பட்ட மகான் அந்த மகானுடைய அனுகிரக விசேஷத்தினாலதான் இந்த ஐசிங்கர் திருவடியை ஆசிரியச்சதுன்றது ஒண்ணு. அந்த ஆசிரியச்சது மாத்திரம் இல்லை, என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கின் முன் பதம் இருக்க அந்த ஐசிங்கருடைய திருவுள்ளத்துல இவனும் ஒரு சக்தி அப்படின்ற திருவுள்ளம் கொண்டு தான்
தான் ஆராதனம் பண்ணக்கூடிய திருவாராதனம் பண்ணக்கூடிய சும்மனை தனக்கு சககாரியா இருந்து திருவாராதனம் பண்ணும்படியா அனுகிரகிச்சிருக்கார். அதுக்கு உண்டானபடி இந்த புவியில இது ஒரு பொருள் அப்படின்னு அந்த ஐயங்களுடைய திருவுள்ளத்துல படும்படியா பண்ணினத்துக்கு காரணம் அந்த மகானுடைய உபதேசத்தினாலே சத்த பெற்றவனா இருக்கிறதுனால்தான். அதனால இந்த பாசுரமாகப்பட்டது இதனுடைய விஷயத்துல ரொம்ப அன்வர்த்தம் பொருந்தின பாசுரம். அமுதனார் எப்படி ராமானுஜன் விஷயத்துல கூறத்தாழ்வார் தன்னை இது பண்ணினார், அதனால தான் சற்றை பெற்று ராமானுடைய திருவடியை சென்னியில தரித்தேன், எனக்கு ஒன்னும் சிதைவில்லையே அப்படின்னு எப்படி சொன்னாரோ அதுபோல அந்த கூறத்தாழ்வான் ஸ்தானத்துல இந்த இஞ்சிமா கழசிங்கருடைய திருப்பேரனா இருக்கக்கூடிய அந்த புருஷ கிருஷ்ணமாச்சார சுவாமி காலக்ஷேபங்களை சாதிச்சு ஐயங்கருடைய திருவடிவாரத்தையே ஆசிரியிக்க வேண்டும் அப்படின்றத உபதேசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவரனாலே அந்த உபதேசத்தினாலே இவனும் ஒரு பொருளா இருக்கான் லோகத்துல அப்படின்னு இந்த உயர்ந்ததான ஆழ்வார் பொன்னுலக ஆளீரோ புவனமுள் ஆளீரோ நன்னன புள்ளினங்காள் அப்படின்னு அழைக்கிறார். அதனால பொன்னுலகு எல்லாருக்கும் அழிங்கிறதுன்ற ஏன்னா யாராருக்கு எல்லாம் சரணாகத்தால வந்து அடைகிறாளோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு உண்டான உபாய அனுஷ்டானத்தை பண்ணி வச்சு அந்த பொன்னுலகாளீரோ அப்படின்னு அந்த யுவராஜ பட்டாபிஷேகத்துக்கு அர்ஹத்தையா பண்ணி வைக்கிறார். அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை. அது சர்வத்திர எல்லாருக்கும் கேட்கிற உங்களுக்கு சொல்ற எனக்கு இன்னும் எல்லாருக்கும் மற்றவாளுக்கும் யார் யார் ஆசிரியக்கிறாளோ. ஆனா இந்த புவனி மூழ்காளீரோன்னு இருக்கே அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. இந்த புவனி மூழ்க ஆள்றதுன்னா என்ன இருக்கா என்ன எதனா பிரசிடென்ட் ஆகணுமா அப்படியான்னு இல்லை. இந்த புவனியில அங்க பொன்னுலக ஆளீரோன்னா அங்க என்ன பண்ணணும், மாக வைகுண்டத்துல இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட கண்ட்ரிய வந்து அங்க போய் கைங்கரியம் பண்றதுதான் பொன்னுலக ஆள்றது. இந்த புவனி மூழ்க ஆளீரோன்றது அவனே இங்க வந்து இந்த டோலையில இருக்கானே அந்த டோலையில இருக்கிற நிசுமனை ஏற்கிறது அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியதுன்றதுதான் அந்த புவனி மூழ்க ஆள்றது. அந்த நிசும்மன் தான் இங்க இருக்கான். அங்க உபேயமா யார் இருக்கானோ பிராபிய ஸ்தானத்துல அவன் தான் பிராபகனா உபாயமா இங்க இருக்கான். அந்த நிசும்மனை ஆராதனை பண்ணி சொல்லும்படி நியமிச்சு பண்ணது புவனி மீதாளீரோ அப்படின்றதையும் அன்வர்த்தமாக்கி அனுகிரகிச்ச அழிசிங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மகான் என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி. அதனாலதான் இந்த அம்சத்தை உங்களிடத்துல சொல்லலன்னா, அதாவது கிருதக்னன்னு ஒரு பதம், அதாவது இந்த செய் நன்றிய அறியாத, அதாவது செய் நன்றிய மறந்து போற வாழ்த்துக்களே அது. அதுவும் சாதாரண விஷயத்துல உபகாரம் பண்ணால்னா உபகார ஸ்மிருதி பண்ணணும். அது மனுஷாவுடைய குணம். கிருத்தஜனா இருக்கணும்னு சொல்றது. கிருத்தஜன் அப்படி இல்லாம கிருத்தஜனா இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஆச்சாரியா விஷயத்துல அத வந்து நாம வந்து பிரத்யக்ஷே குரவஸ்தியாக இன்னைக்கு அந்த மகான் இல்லை இருந்தாலும் என்னைக்கும் அவருடைய திருநாமங்களை போற்றி உழைப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் நம்முடைய நினைவுல எப்பவுமே ஞானத்துல கொள்ளணும்னு இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு அதோட இல்லை, உங்களுக்கெல்லாம் உங்களோட இந்த அனுசந்தானத்தை பண்ணணும்னு பணிச்சத்துக்கு அழிங்கிற காரணமும் சரி, அந்த மகானிடத்துல இவன் கேட்டிருக்கான், அதனால இவனால ஏதோ சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் ஐசிங்கரை பிரார்த்திச்சதுக்கு ஐசிங்கர் திருவுள்ளம் பத்தினத்துக்கும் அதுதான் காரணம். அதனால அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரிய சார்வபௌமன் விஷயத்துல அவரை ஸ்மரிக்காம இந்த உபன்யாசத்தை சொல்றதுல அர்த்தமே இல்லை. அதுவும் பிரகரணாத், இது உங்ககிட்ட மாத்திரம் இது சொல்றது இல்லை. யூனிவர்சிட்டியில நம்முடைய அழகிங்கர் ஒரு
5 என்டோமெண்ட் ஏற்படுத்தியிருக்க. என்டோமெண்ட்னா அந்த என்டோமெண்ட் மூலமா அந்த யூனிவர்சிட்டியில வைஷ்ணவிசம் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அவளுக்கெல்லாம் அதாவது கெஸ்ட் லெக்சரர் மாதிரி வச்சு பண்ணுவாளோ இல்ல, அந்த ஸ்தானத்துல இந்த என்டோமெண்ட்லாம் உபயோகப்படும் அங்க வாசிக்கிறவாளுக்கெல்லாம். அந்த மாதிரி ஆதிவன்சரோப சுவாமிக்கு வந்து அவர் திருநக்ஷத்திரத்தை முன்னிட்டு 42ஆம் பட்ட ஐசிங்கர், ஏன்னா நம்முடைய ஐசிங்கருக்கு அவர் தானே சமாஷன் ஆச்சாரியன், உபய வேதாந்தத்தை அனுகிரகித்த ஆச்சாரியன். சமாஷனாச்சாரியன் இருக்கட்டும், உபய வேதாந்தத்தையும் அனுகிரகித்த ஆச்சாரியன் அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் பரசமர்ப்பணத்தை பண்ணி வச்ச ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய தேவனாரோலாம் ஐசிங்கர் திருநக்ஷத்திரத்தை முன்னிட்டு தனக்கு இந்த முசிம்மாஸ்தானத்தை அருளின ஆச்சாரியனா இருக்கக்கூடிய 44ஆம் பட்டம் கூர் ஐசிங்கருக்கு திருநக்ஷத்திரத்தை முன்னிட்டு, அதுக்கப்புறம் தம்முடைய திருநக்ஷத்திரத்தை முன்னிட்டோம். அது ஒரு பக்தாள் அடியவர் கண்ணா ஏற்பாடு. இந்த மாதிரி 5 என்டோமெண்ட். அதுல ஒரு என்டோமெண்ட்ல அடியனை உபன்யாசம் பண்ண சொன்னா அதுக்கு பிரார்த்தனையின் பேர்ல ஐசிங்கர் எழுந்தருளி திருச்செவி சாத்தினார். அந்த திருச்செவி சாத்திட்டு இந்த பாசுரத்தை விண்ணப்பம் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த மகானுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் இந்த ஐசிங்கர் திருவுடைய ஆசிரியருக்கு இந்த ஐசிங்கர் என்டோமெண்ட்ல உபன்யாசம் பண்ணும்படியா அதே செம்பவள திரள்வாய்தன் சரிதை கேட்டான்ற ரீதியில ஐசிங்கரே எப்படி லவகுஷால் அந்த ராமாயணத்தை காதையை கேட்டாலோ அது போல அந்த என்டோமெண்ட்ல உபன்யாசமே அகோபில தான் மதத்தினுடையும் ஐசிங்கருடையும் பெருமையும் தான் சொல்ல சொல்லி சொன்னார். அதனால அப்படி அந்த ஸ்தானம் என்ன, அந்த ஸ்தானத்துல 7 இருக்கு ஐசிங்கர் என்ன, அவருடைய புகழ சொல்லத்தே அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மகான் தான். இந்த பாசுரத்தை அந்த 4-5 வருஷம் முன்ன யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில விஞ்ஞாபனம் பண்ண. அதனால இந்த விஷயத்தை திருச்செவி சாட்சி ஐசிங்கரே திருச்செவி சாட்சி இருக்கிற விஷயம்தான். அதனால இப்படி அந்த மகானுடைய அனுகிரகத்தினால ஐசிங்கர் இதை ஒரு பொருளா கருதி உங்களுடைய மத்தியிலையும் இந்த உபன்யாசத்தை பண்ணும்படி பண்ணி என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து. அந்த மகானுடைய தனியன்தான் 45ஆம் பட்ட ஐசிங்கர் தான் நம்முடைய ஐசிங்கர் தனியனுக்கும், அதுக்கப்புறம் ஐசிங்கருக்கு அடுத்தபடியா இப்ப நியமிச்சு இருக்கக்கூடிய ஐசிங்கர் சின்ன ஐசிங்கருடைய தனியனுக்கு நடுவுல ஸ்ரீமத் ரங்க சதாரி யோகி ஷடஜித் சதாரி யோகி ஆத்மரக்ஷாபரம் ஸ்ரீமத் ரங்க சட்டாரி வீர ரகுராட் லப்தாகமாந்தத்வயம் ஈர்ஷாடம்ப விவர்த்திதம் சிவகுணைர் பாந்தம் மஹத்வம்சஜம் வந்தே வத்ச விபூஷணம் புதவரம் ஸ்ரீகிருஷ்ணமாரியம் சதான்னு ஒரு தனியின் அனுசந்தானம் பண்றமே, அதுவும் முடிவுல அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடியதானே ஸ்ரீரங்க பூர்வ சடகி யதீசான பதாசிரியம் ஸ்ரீவத்ச வம்ச திலகம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேசிகம்னு சொல்லக்கூடிய தனியனும் அந்த மகானுடைய தனியும் தான். அதனால அந்த மகான் அனுகிரகத்தினாலதான் இவ்வளவும். என்னை புவியில் ஒரு பொருளாக்கி மருள் சுரந்த முன்னை பழவினை வேறறுத்து முதல்வனையே பண்ண பணித்த விராமானுஷன் பரன் பாதமும் என் சென்னி தரிக்க வைத்தான் எனக்கேதும் சிதைவில்லையே. அதனால இந்த இடத்துல உய் முதல்வன் முசுமன் அவனேதான் ராமன். ராமானுசன்றது இந்த அர்த்தத்துல ராமானுசன்றது ராமனை அனுசரிச்சு இருக்கக்கூடிய அனுஜாள் போல அனுஜன் போல இருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமதாயிஷங்கர். அதனால அப்படி எனக்கேதும் சிதை இல்லையே. அதனால இந்த ராமானுசன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவளுக்கு அனுசந்தான பிரகரண பாசுரமா அமையத்துல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை. எனக்கூற்ற மேல் பாசுரம் எனக்கூற்ற செல்வமி ராமானுசன் எண்ணி இசையவில்லா மனக்குற்றமாந்தர் பழிக்கில் புகழ் அவன் மன்னிய சீர் தனக்குற்றான் வரவன் திருநாமங்கள் சாற்றும் என் பாயின குற்றங் காணகில்லா பத்தியே இந்த இயல்விதென்றே. இந்த பாசுரத்துல சுருக்கமான அர்த்தத்தை சொல்லிடுறேன். பதார்த்தம் அதாவது
இப்படி ஒரு பாக்கியம் ராமானுஜனை புகழக்கூடியதான ஒரு பாக்கியம் இருக்குதே, இந்த நூற்றந்தாதிய பாடக்கூடிய அந்த பாக்கியமாகப்பட்டது, இந்த பாவாகப்பட்டது. இந்த பாவில இருக்கக்கூடிய குற்றம் குறையை ராமானுஜனிடத்திலே அன்பு கொண்ட பெரியோர்கள் கணிசிக்க மாட்டார்கள். ஏன் அப்படி என்றால், அந்த ராமானுஜனுடைய குணங்கள்ல ஈடுபட்டு அந்த பரிவாகத்தினால வரக்கூடிய பாசுரமானத்தினால அந்த பக்தி அதிசயத்தினுடைய மேம்பாட்டினால அவருடைய குணகதனத்தை தான் பார்ப்பார்களே தவிர அதுல சொற்குற்றங்கள்லாம் இருந்தா அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள். ஏன்னா அந்த ராமானுஜனுடைய குணத்திலேயே அவ ஊறி போயிருக்கிறதுனால இந்த பரிவாகமா இருக்கக்கூடிய இந்த பாவுல இருக்கக்கூடிய அந்த குண விசேஷத்துலதான் அவர்கள் திளைப்பர்களே தவிர இதிலே குற்றம் காண மாட்டார். ஆனா ராமானுஜனை ஒத்துக்காதவா இருக்காளே, எனக்கு தனம் மதியம் தவபாத பங்கஜம் அப்படின்னு ஆள வந்தார். பெருமாளுடைய திருவடிய தனக்கு பங்கஜமா அதான் தனமா நினைச்சார். அந்த மாதிரி நாமெல்லாம் ராமானுஜனுடைய திருவடிய தனமா நினைக்காதவாள் இருக்காளே, நினைக்காதவாள் இருக்காளே, அவள்லாம் இத பழிப்பாளா இருக்கும். ஆனா பழித்தாலும் இதுக்கு புகழே தவிர அதுக்கு ஹானி இல்லை, குறைவு இல்லை அப்படின்னு சொல்ற. ஏன் குறைவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, அவள் ஏன் இந்த கிரந்தத்தை பார்க்க போறா? இந்த கிரந்தம் உயர்த்தியா இருக்குது அப்படின்ற பொறாமையினால்தான். அதாவது தான் ஒத்துக்கொள்ளாத அந்த ராமானுஜன் விஷயமாக இப்படி ஒரு உயர்ந்ததான ஒரு கிரந்தம் இருக்குது அப்படின்றதுனால அந்த பொறாமையை கொண்டுதான் அவர்கள் இதை பழிக்க போறார்கள். அதுல இருந்தே தெரியுது. இல்லைன்னா இது உபயோகமற்ற கிரந்தமா இருந்தா அவ கிட்டவே நாட போறது இல்லை. அதனால ராமானுஜனுடைய புகழ தான் விரும்பாத தான் ஒத்துக்காத ராமானுஜனை புகழத்தினால இப்படி ஒரு புகழா அவ அந்த ராமானுஜனை ஒத்துக்க முடியாதவாள், ராமானுஜனுடைய புகழ ஜீரணிக்க முடியாதவா தான் இதுல குறை சொல்ல போறா. அப்படின்னா இதுல உயர்ந்த குணங்கள் தான் இருக்குது. ஆனால் அதுவே ஒரு புகழாக அமையும். எதிராளிகள் இத பழிக்கிறான்னா எதிராளிகளுக்கு ஒரு பொருட்டா இருக்கவே தானே இதை எடுத்துட்டு பழிக்கிறா. அவ பொருட்படுத்தவே மாட்டாது போல இருந்துன்னா என்னத்துக்கு பழிக்க போறா? அதனால அவ பொருட்படுத்துறான்னா இவ நாம கூட ஒருத்தர் இடத்துல நமக்கு கீழ்பட்டவன் இடத்துல பொறாம கொண்டு அவனை தூஷிக்கிறோமோ இல்லை, அவன் பாட்டுக்கு போயின்னு இருக்கான். நமக்கு மேல்பட்டவன் இருந்தாதான் இவனுக்கு வந்த வாழ்வு பத்தியா அப்படியா இப்படியா, இவன் நேற்று வரையில எப்படி இருந்தா இன்னைக்கு இப்படி போறான் அப்படின்லாம் மேல்பட்டவனா போனாதான் பண்ணுமே தவிர பழிப்புமே தவிர லோகத்துல பழிப்பாளே தவிர கீழ்பட்டவனை பார்த்து யாரும் பழிக்க மாட்டான். அதனால அந்த மேம்பட்ட இருக்கிறதுனால அவ பழித்தாள்னா ராமானுஜனை யார் ஒத்துக்கலையோ ராமானுஜன் தான் தனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு ஒத்துக்காதவர்கள் பழித்தால் அதுவே புகழ் அப்படின்றத இந்த பாசுரத்துல சொல்ற. இது அடுத்த வாரத்துல நாம இத பார்ப்போம். எனக்குற்ற செல்வம் இராமானுஜனென்னு இசையவில்லா மனக்குற்ற மாந்தர் பயிற்சில் புகழ் அவன் மன்னிய சீர் தனக்குற்ற அந்தரவன் திருநாமங்கள் சாற்றும் என் பாயின குற்றங் காணவில்லார் பத்தியே இந்த இயல்விதன்றே. கவிதார்க்கிய சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்கமஞ்சார்ண பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜேதாம்புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தராதிவம்சடகோபாச்சேதீந்திரோ தேதாத்வி ஆதிவம்சடகோபாதீன் யதிவர்யான் பதே நிசம்சி ரங்கபூர்வஷடகித்யதீசானபதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம் சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். அடியன் தாசன் சுவாமி ஆனந்த் எங்கார் வர்ஜீனியால இருந்து ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. சுவாமி சாட்சியது இந்த பாசுரத்துல கூறத்தாழ்வானோட மகிமைன்னு அது லகுவா எந்த எப்படி கூறத்தாழ்வான் திருவண்ணாமலை உடையவர் திருவிடைய சேர்த்துன்னு அதுக்கு ஏதாவது சரித்திரம் இருக்கா சுவாமி?
ஆமா, ஏன் இதுலயே இருக்கே ராமானுஜ வைபவம் கூரத்தாழ்வார் வைபவத்துலாம் இருக்கே. அமுதனார் கூரத்தாழ்வாருடைய சிஷ்யர் தான். கூரத்தாழ்வார தான் அமுதனார் ஆசிரியத்திருக்கார். குரு பரம்பரையில் இருக்க. நீங்க கேக்குற கேள்வி அதுதானே? ஆமா ஆமா. இல்ல கூரத்தாழ்வான் எப்படி அவரை ஆசிரியர் எப்படி சேர்த்து சரித்திரமா ஏதாவது இருக்கான்னு இது பண்றதுக்கு தானே சுவாமி திருவாயா கேட்டுக்கலாமே. ஓ, உமக்கு யார் ஆச்சாரியன்? அடியனுக்கு 44ஆம் பட்டம் அழிசிங்கர் சுவாமி. 44ஆம் பட்டம் அழிசிங்கர். சரி, இப்போ அந்த மாதிரி அவர் ஆசிரியச்சது கூரத்தாழ்வானே. என்ன இதுக்கு என்ன ஓணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். இல்ல அது எனக்குன்னு கேட்கிறா, எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு கேக்குறாரா? இல்ல 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 அதான் அது குரு பரம்பரையில அவர் கூரத்தாழ்வார் சிஷ்யர் தான். கூரத்தாழ்வார் தான் அவர் ஆசிரியிச்சார். கூரத்தாழ்வார் தான் அப்புறம் அவரை தான் சொன்னேன், பெரிய பெரிய கோவிலுடைய துரந்தரத்துவத்தை கூரத்தாழ்வார் தான் வாங்கி இதுல கொடுத்தார். அதான் ராமானுஜனிடத்துல சமர்ப்பித்தார் அப்படின்லாம் கதை இருக்கு. இவர் கோவில் புரோகிதரா இருந்தார், அதாவது ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிர்வாகியா இருந்தார் என்பதும் இருக்குது. இவர் கூரத்தாழ்வார ஆசிரியிச்சார்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ராமானுஜனை இது பண்ணார். அதனால்தான் மொழியை கடக்கும் பெரும்புகழான்னு பின்னால ஒரு பாசுரமே அவருக்கு விட போற, மற்றவாளுக்கு இல்லாத. ஆழ்வார்களுக்குலாம் ஆழ்வார்களுடைய சம்பந்தத்தெல்லாம் இது பண்றார். இவரே சொல்றாரு, மொழியை கடக்கும் பெரும்புகழான் வஞ்சமு குறும்பாம் குழியை கடத்தும் கூரத்தாழ்வான் சரண் கூடிய பின். அந்த கூரத்தாழ்வாருடைய திருவடி கூடிய பின், இல்ல புகழ் கூடிய பின். சரண்னா ரெண்டு அர்த்தம் வச்சுக்கலாமல்ல, சரண். அதனால சரண் கூடிய பின் புகழ் பத்தினா ஒத்து வழியை கடத்தும் ராமானுஜன் புகழ்வாடி அல்லா வழியை கடத்தல் எனக்கு இனி யாரும் வருத்தம். அந்த கூரத்தாழ்வார் ஆசிரியத்தினாலே ராமானுஜனுடைய புகழ் பாடிதான் என்னுடைய கழிக்கிறேன் சொல்றேன். இந்த பாசுரத்திலே இருக்கு, மேல் பாசுரத்துல. புரிஞ்சுது சுவாமி. என்ன இதுல, அதாவது ராமானுஜருடைய சிஷ்யர் தான் கூரத்தாழ்வார் சிஷ்யர் இல்லேன்னு நீங்க எதனா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோ? அந்த மாதிரி நான் தப்பா நினைச்சிருந்தேன் சுவாமி. இல்ல இல்ல, கூரத்தாழ்வார் சிஷ்யரா இருந்துதான் இந்த 105. அதான் நானே சொன்னேனே, அதாவது ஆச்சாரியனுக்கு இப்போ பாஷ்யக்காரருக்கு பெரிய நம்பி ஆச்சாரியன், பெரிய நம்பிக்கை ஆள வந்தார் ஆச்சாரியன். ஆனா பாஷ்யக்காரர் யார இது பண்ணார்? எப்பதாம்போரு கர்ஜான வித்வஸ்தா சேஷகல்மஷா வசுதாம் உபயாதோகம் யாமுனேயம் நமாமித்தம்னு பிராச்சாரியனை தான் பாடினார். அதே மாதிரி நாதமுனிகள் தான் ஆள வந்தாருக்கு நாதமுனிகள் பிராச்சாரியன் இல்ல, பிரப்ராச்சாரியன். அதாவது மணக்கால் நம்பி ஆச்சாரியன், மணக்கால் நம்பி உய்ய கொண்டார் ஆச்சாரியன், உய்ய கொண்டாருக்கு நாதமுனி ஆச்சாரியன். அந்த இடத்துல நாதமுனிகள் இவருக்கு உபதேசம் தகுந்த காலத்துல பண்ணுன்னு இதெல்லாம் கேள்வி சொன்னோம். தகுந்த காலத்துல உபதேசம் பண்ணுன்னு உய்ய கொண்டார்கிட்ட சொன்னார், அவரால் முடியல. அப்புறம் அவர் சிஷ்யர்கிட்ட சொன்னார், மணக்கால் நம்பி உபதேசம் பண்ணார். அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் போய் ராமானுஜனை அழிச்சுடுவான்னு சொல்லி பெரிய நம்பிய ஆள வந்தார் பணிச்சார். ஆனா அதுக்குள்ளேயும் திருநாட்டு கேள்விட்டார். அப்புறம் பெரிய நம்பிய ஆசிரியிச்சார். அதனால பெரிய நம்பியினுடைய திருவுள்ளம் ஆளவந்தாரனுடைய நியமனத்தின் பேர்ல தானே நாம ஆச்சாரியனா இருக்கோம். அதனால அவரை தான் இவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரிய நம்பிக்கை அது திருவுள்ளம். அதே மாதிரி மணக்கால் நம்பிக்கை இதெல்லாம் நாதமுனிகளுடைய நியமனத்தினால்தான் நடக்கிறது. அதனால அவருக்குத்தான் இது மொத்தம் போய் சேரும் அப்படின்னு அவருடைய திருவுள்ளம் அந்த ஆச்சாரியனுக்கு. அதனால அந்த ஆச்சாரியால் எப்படி திருவுள்ளப்பட்டாலோ அதுபடிக்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஆளவந்தார ஸ்தோத்திரம் பண்ணார். வஸ்துதாமுபயாதோகம் யாமுனேயன் நமாமித்தம்னர். அதே மாதிரி அவரும் நமோ சிந்தியாத்லிஷ்ட ஞான வைராக்கிய ராசி நாதாய முனேகாது பகவத்கீதை சிந்தவே அப்படின்னு நாதமுனி தான் சரணம் பண்ணார். காரணம் தன்னுடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு அது திருவுள்ளம். அதே போல இந்த இடத்துல
ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் லோக குருவா இருக்கே கூரத்தாழ்வான ஆசிரிக்கும்படி அவர் பண்ணினதுனால கூரத்தாழ்வானுக்கு இதெல்லாம் பாஷ்யகாரருடைய நியமனம் திவ்ய திருவுள்ளத்தின்படி நடந்ததுனால பாஷ்யகாரர் தான் இவர் கொண்டாடணும், அவரை பத்தி இது பண்ணணும்னு அவருக்கு திருவுள்ளம். அதனால சுவாமி தேசிகன் சம்பிரதாய பரிசுத்தியில பிராச்சாரியனை தன்னுடைய ஆச்சாரியனை விட்டுட்டு பிராச்சாரியனை கொண்டாட ஸ்தோத்திரம் இது சரியான்னு கேட்டா அந்த இடத்துல நாமெல்லாம் பண்றது நம்ம ஆச்சாரியனை அப்படி விட்டுட்டு பூர்வாச்சாரியோட ஸ்தோத்திரம் பண்றது, அவளுடைய குணகதனங்கள் அவ அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி காலத்தை கழிக்கிறதுன்றதெல்லாம் நம்ம விஷயத்துல தப்பு. நாம பரிமித ஞானவான்கள், அதனால நம்ம ஆச்சாரியனுடைய குணத்தையே தெரிஞ்சுக்க முடியாத வாய்மூன்று இருந்துட்டு இவருடைய குண விஷயம் தெரிஞ்சுக்காம அந்த ஐசிங்கர் அப்படி இருந்தார், பூர்வ ஐசிங்கர் அப்படி இருந்தார் இப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தமே இல்லை. சொல்லலாம் தெரிஞ்சா அதை பத்தி தப்பு இல்லை, பிராச்சாரிய அனுசந்தானம் பண்ணலாம். ஆனா சுவாச்சாரிய அனுசந்தானம் தான் நாம எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீதி டயத்துல அசௌ ஆபகவத்தான்னு சொல்றதுனால மேல மேல பெருமாள் வரையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு சொல்றதுனால வேணா அதை பண்ணலாமே தவிர, ஆனா பிரதானமா நம்ம ஆச்சாரியால தான் பண்ணணும். அதெல்லாம் வியக்தி விசேஷங்கள் விஷயம். அந்த ஆச்சாரியாலும் அப்படி நாம இவருக்கு ஆச்சாரியனா இருக்கிறது நம்முடைய ஆச்சாரியனாலே அப்படின்னு அவளும் அப்படிலாம் நினைக்கிறதுனால நாமெல்லாம் நமக்கு ஆச்சாரியன் இவர் நமக்கு சிஷ்யனா ஏத்துக்கிறதுனால்தான் நமக்கு இவர் ஆச்சாரியனா இருக்காரு. இல்லைன்னா நம்முடைய குணத்துக்காக இவர் ஆச்சாரியனா நாம அடையவே முடியாது. நம்ம விஷயத்துல அவள்லாம் இவரை சிஷ்யனா பெற்றது, பெரிய நம்பி பாஷ்யகார சிஷ்யரா பெற்றதோ, மணக்கால் நம்பி ஆள வந்தாரு சிஷ்யரா பெற்றதோ, அதெல்லாம் அவளுடைய ஆச்சாரியாளுடைய நியமனத்தினால. ஆனா நாம ஆச்சாரியனா பெறது நம்ம குணத்தினால இல்ல, ஆச்சாரியனுடைய அதாவது கிருபா மாத்திர விசேஷத்தினால. அதனால நாமெல்லாம் ஆச்சாரியனைத்தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. அந்த இடத்துல அவ பண்ணதுக்கு காரணம் அந்த ஆச்சாரியால் அவ அந்த மாதிரி திருவுள்ள பட்டத்தினால அவ பிராச்சாரியனை பண்ண. அதாவது ஆச்சாரியனுடைய திருவுள்ளம் உகக்கணும்ன்றதுக்காக ஆச்சாரியனுடைய திருவுள்ளம் பிராச்சாரியனை பண்ணாதான் அவளுக்கு உகக்கும்ன்றதுனால பண்ண. ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா சுவாமி ரொம்ப தெளிவா புரிய வைக்கிறது. ரொம்ப கிருப சுவாமி.